Good morning, students. Hope you all are fine. And today's class we will be discussing the control statements or control structures in C++. This topic has been we have been discussing this topic from the previous lesson, that is problem solving methodology. In problem solving methodology also we discussed control statements, and today we will be learning the jump statements, and today is the concluding topic of control statements. So let's get started and let's check out the highlights of this chapter. Before that, control statement, as you all know, it is chapter number 10 and part number, today's session is part number 5. So let's have a look of the highlights of this particular chapter, today's session. So today's session we will be discussing the jump statements, break, continue, exit and go to. So C++ supports 4 jump statements, that is break, continue, exit and go to. So let us discuss each one of them in detail along with the example and the syntax. So let us first understand what is jump statement. Jump statement, before explaining jump statement, let us recall the control statement. What is a control statement? A control statement helps us to change the order of execution in the program. So control statements are programming constructs. We have discussed programming constructs or programming statements or control statements. These are nothing but they are the different types of statements which are used in a program. In the program we will be using different types of statements, and those statements are called control statements. So in this we have control statement ಏನಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ವೇರಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟಾ ಬಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟಾ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ it will not be able to take decision on its own. So we use control statements. Control statements helps to take a decision making ಅಲ್ಲಿ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Then we have iteration. Iteration is nothing but, so if we want a computer to do some task repeatedly, so ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ for that we will be using iteration or looping or repetitions. So there are 3 types of loops, that is while loop, for loop and do while loop. Previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಲೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now we will be discussing jump statement. So jump statement ಅಂದರೆ ಏನು? Like you jump, you move from one place to another place, isn't it? Jump ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಎ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವಿತಿನ್ ದ ಲೂಪ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಲೂಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತಿನ್ ದ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
within the loop ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಲೂಪನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪನ್ನೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೂಪಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಫ್ ವೇ ಥ್ರೂ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಲೂಪ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಲೂಪನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೂಪನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಎ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತಿನ್ ದ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್, ಲೂಪನ್ನೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎ ಲೂಪಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಹಾಫ್ ವೇ ಥ್ರೂ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತಿನ್ ದ ಲೂಪ್, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಲೂಪ್, exiting a loop and halfway through to skip the loop. So there are actually 4 statements, return statement illa. There are 4 statements, jump statements supported in C++, that is break, continue, exit and go to. So let's get started and let's check out each one of them in detail with a programming example. First, let us discuss break statement. Break, you remember, if you can recall, break ನಾವು already use ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So we have used break in switch statement. So if you remember the usage of break statement, we have used break statement in switch ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಲೂಪನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲೂಪ್, ದ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲೋ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ continue with the next statement in the program. So let us see an example here. For n is equal to 0, n is less than 100. n 0 ಇದೆ, 0 less than 100. 0 less than 100 ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಸಿ ಔಟ್ n. n ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0. 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ n is equal to 10, n ಎಷ್ಟು? 0. 0 equal to 10 ಫಾಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. n++, n ಈಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 2, 3, 4 ಲೈಕ್ ದಟ್. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಆಗುತ್ತೆ. 9++ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಔಟ್ 10. ಇಫ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, n ಎಷ್ಟು? 10. 10 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಬ್ರೇಕ್. ಲೂಪಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 100 ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಲೂಪನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಬೈ
ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇಫ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, n ಏನಾದರೂ 10 ಆದರೆ ನಾನು ಲೂಪನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, I ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10, I 0 ಇದೆ, I ಎಷ್ಟಾಗೋವರೆಗೂ 10 ಆಗೋವರೆಗೂ. ಇಫ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, I ಎಷ್ಟು 0, 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಫಾಲ್ಸ್. ಸಿ ಔಟ್ I 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ I ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1. ಇಫ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ನೋ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ I ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2. 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ I ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3. 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಫಾಲ್ಸ್. I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ I ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 4. ಸೊ 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ I ಈಸ್ 4. ಇಫ್ I ಈಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಬ್ರೇಕ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೂಪು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10ವರೆಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 3ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಎ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have a program to test the number is prime or not using break statement. Prime number ಅಂದರೆ a number which is divisible by 1 and itself. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಇಂದಷ್ಟೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 1ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 1ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. 4 ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಅಂದರೆ 2ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. 5 ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಯಾಕಂದರೆ 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ 1ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್. ಆ ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ 1ಇಂದಂತೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಬೈ 2. ಇಫ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 0 ಬಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೂಪ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4. ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 4. For I is equal to 2. I is to 2. n% I. n is 4 and I is 2. 4ಅನ್ನು 2ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 4ಅನ್ನು 2ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0. ಓಕೆ, ಕೋಶಂಟ್ is 2 but we are taking the remainder is 0. If n% I is equal to 0, then we are printing it is not a prime number. ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. So if it is divisible by 2, then it is not a prime number. Otherwise ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, again we will try dividing that number by 3, 4, like that we will go on dividing. The next jump statement is exit. Exit ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಬರೀ ಲೂಪನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನೇ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಲೂಪನ್ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, VOID ವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಎ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್, ಅಗೇನ್ ಸೇಮೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 2 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್, ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 8 ಅಂದರೆ ಸೊ 8 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ 5 ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ 4 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ program execution will be stopped using exit. So next we have a continue statement. What is continue statement? Continue statement ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೂಪನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು. So the continue statement causes the program to skip rest of the loop in the current iteration as if end of the statement block has been reached. The continue statement works somewhat like the break statement. Instead of forcing the termination, however, it forces the control to skip the current iteration and move to the next iteration. I think we will see one example and then we will understand. For n is equal to 10, n is to 10. Now if n is equal to 10, continue, n 10 idare adu continue agutte. So n minus minus, so it will become 9 and it will continue. Otherwise this will not continue, it will terminate or it will just skip the first iteration and move on to the next iteration. So we can see one example for this. For int I is equal to 0, I 0, I less than 10, I plus plus, I 0 ಇದೆ, I 10 ಆಗೋವರೆಗೂ. ಇಫ್ I is equal to 4, I ಏನಾದರೂ 4 ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, I is 0, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I plus plus, so I is incremented by 1, I will become 1. If 1 is equal to 4, then this is false because 1 is not equal to 4. So 1 is printed, 2 is printed, 3 is printed. Now I will become 4. 4 equal to 4, true. 4 equal to 4, ಎರಡು ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I is equal to 4 ಆದರೆ ಸೊ ವೆನ್ I is equal to 4 ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, I will become 5 and the program execution continues. So next we have goto. Goto, it is a jump statement. Goto will send the control to any part of the program. Gotoನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ದ ಗೋಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್, ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಜಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಲೇಬಲ್. ಲೇಬಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಎ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. So you can see here we have a general form of goto statement, statement 1, statement 2, then we have goto label name. So label name, go to label name.
ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಹತ್ರ ಇದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋ ಟು ಲೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋ ಟು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಗೋ ಟು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಲೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. So go to label and control is transferred to that part of the program and the execution starts from there. So let us have a look and let us discuss one program here. To print from 10 to 1 using go to statement, iostream, iomanip, conio.h, we are including int n is equal to 10. So n is to 10. So here, so n is equal to 10. Loop ಅಂದರೆ ಅದು ಲೇಬಲ್ ಅದು. ಸಿ ಔಟ್ n. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 10 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. n minus that is 10 minus 1 is 9. So here we are giving n greater than 0. n ಎಷ್ಟು? 9. 9 is greater than 0. True. ಗೋ ಟು ಲೂಪ್. ಗೋ ಟು ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಲೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಈಸ್ 9. 9 ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 8. 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಟ್ರೂ. ಗೋ ಟು ಲೂಪ್. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲೂಪ್. ದೆನ್ 8 is printed, 7 is printed, 6, 5, 4, 3, 2, 1 is printed. 1 minus. So now it will become 0. 0 greater than 0, false. So control will come out of the loop, end of the loop. So hope you have understood the go to statement. So today's class we discussed about, so hope you have understood go to statements, and with this we complete the control statements, the different theoretical part of control statements, and in coming sessions we will be discussing the practical programs based on control statements. And before that, before concluding this session, let us have a look of the blueprint. Blueprint in the sense, from this chapter, that is chapter number 10, the sessions, 5 sessions what we have discussed, and there will be one mark question asked. Then so two mark questions asked. Therefore you will get 2 5-mark questions, and then 2 5-mark questions, that is 10 marks, plus 1 1-mark question, that is 1 mark. In total you will be getting 11 marks from this chapter. So in total you will be getting 11 marks from this chapter. So you need to study for 11 marks. Let me just recall the topics what we discussed today. We discussed jump statements. Jump statements helps us to transfer the control from within the program. So we have 4 jump statements: break, continue, go to and exit. So there are 4 jump statements which will help us to move the control within the program or within the loop. Break. So break will make the control to come out of the loop. Break will terminate the loop. So loop ne terminate ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. Exit. Exit makes the control to exit from the program. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋ ಟು. ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. Break statement, it is also used in switch. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ.
These are the uses of the jump statements what we studied today. So hope you have understood the topics what has been discussed in today's class. In case you have any doubts, kindly note down, and sometime you can drop into the college and you can clarify your doubts, and any repetitions or any explanation required we will definitely provide. Kindly maintain a notes. We will also provide you the printed notes. Thanks for your patience listening. Have a great day ahead, my dear students. God bless you all.